اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ایک بار پھر ایم پی ایس برو کی جانب سے کلاس 5th 6th اور 7th کے بچوں کے لیے مشترکہ طور پہ ایک جو ٹاپک لے کر آیا ہوں یہاں پہ اردو گرامر کا. تو اردو گرامر کے جو کچھ قاعدے اور اصول ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آج کا ہم نے جو ٹاپک لیا ہے وہ تذکیر و تانیث کے بارے میں ہے، مذکر اور مؤنث کے بارے میں، میسکولین اینڈ فیمینین انگلش میں ہم کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دینے کے لیے میں حاضر ہوں. تو پیارے بچوں، آپ یہاں پہ کچھ قاعدے، کچھ اصول ہوتے ہیں مذکر اور مؤنث کی پہچان ہم کیسے کرتے ہیں. تو اردو میں کچھ یہاں پہ اس کے قاعدے ہوتے ہیں، کیونکہ بے جان چیزوں کی اگر ہم تذکیر و تانیث کو اگر ہم یہ یہاں پہ اس کی اگر یہ کرنا ہے، اس کو پہچاننا ہے، تو اس میں ہمیں مشکل ہوتا ہے. تو اس میں کچھ رولز ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، اس کے حساب سے ہمیں اس کو ہمیں حل کرنا ہوتا ہے. تو مذکر اور مؤنث کی تو آلریڈی جو مذکر اور مؤنث کی دو قسمیں ہوتے ہیں، الگ دو قسمیں ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث، میسکولین فیمینین. ایک حقیقی ہوتا ہے، دوسرا غیر حقیقی. مذکر اور مؤنث کو تذکیر و تانیث کہتے ہیں. تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث کو ہی کہتے ہیں. تذکیر و تانیث میں نے مذکر اور مذکر، تذکیر مذکر جو ہے تذکیر سے نکلا ہے اور مؤنث جو ہے تانیث سے نکلا ہے. تو یہ مذکر اور مؤنث جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی ہوتے ہیں، دوسرا غیر حقیقی. تذکیر و تانیث حقیقی اور تذکیر و تانیث غیر حقیقی ہوتے ہیں. تو ان کا اگر ہم ڈیفینیشن لکھیں گے تو حقیقی کسے کہتے ہیں؟ تذکیر و تانیث حقیقی. جانداروں کی تذکیر و تانیث کو حقیقی کہلاتی ہے. جو جاندار چیزیں ہوتے ہیں، لیونگ تھنگس، ان کی تذکیر و تانیث کو ہم حقیقی کہتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں جو جاندار ہوتے ہیں وہ نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہوتا ہے، اس کو ہم حقیقی کہلاتی ہے. تو اس کے مقابل میں مثلاً اگر اس کا ہم کریں گے، مرد عورت ہوتا ہے، شوہر بیوی ہوتا ہے، دھوبی دھوبن ہوتا ہے، گائیں بیل ہوتا ہے، ان کا ہم مذکر مؤنث آرام سے ہم کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو غیر حقیقی ہے اس میں مشکل ہوتا ہے، اس میں ہمیں کچھ قاعدے قانون ہے، اس کو ہمیں اپلائی کرنا پڑتا ہے، ان پہ ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے. تو غیر حقیقی بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی کہتے ہیں. بے جان اسموں کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی کہتے ہیں. ان اسموں میں نر اور مادہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف بناوٹی اور سماعی ہیں. بے جان اسموں میں کسی کو مذکر اور کسی کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہاں مذکر کیسے کن کن اسماء کو ہم مذکر کہتے ہیں، اس میں کچھ یہاں پہ پوائنٹس ہیں، ان کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے. تو یہاں پہ ہے جن الفاظ کے آخر میں الف یا ہے ہو تو وہ عام طور پر پورے کے پورا نہیں بلکہ عام طور پر وہ مذکر بولے جاتے ہیں. کہیں مؤنث میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر زیادہ تر جو ہے جس اسم کے آخر میں، جس الفاظ کے آخر میں الف یا ہے ہو تو وہ عام طور پر مذکر بولے جاتے ہیں. مثلا لوہا، آٹا، چہرہ اور دکھ. لوہا لاسٹ میں الف ہے، آٹا لاسٹ میں الف ہے، چہرہ لاسٹ میں ہے، دکھ لاسٹ میں ہے. تو ایسے الفاظ کو جو ہے عام طور پر مذکر بولے جاتے ہیں. ایک پوائنٹ یہ. دوسرا پوائنٹ ہے دنوں کے نام ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں. جمعرات صرف مؤنث ہے. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں تو ان میں صرف جمعرات ہی مؤنث ہے، باقی سبھی دن جو ہے وہ مذکر بولے جاتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے مہینوں کے نام بھی مذکر بولے جاتے ہیں. یہ یاد رکھنے کی یہاں پہ کچھ یہ ہیں اصول ہیں، ہمیں یاد رکھنا ہے. اور ایک پوائنٹ ہے، اور سیاروں کے نام مذکر ہیں، صرف زمین مؤنث ہے. سیاروں، زمین بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو تمام سیاروں کے نام جو ہے مذکر بولے جاتے ہیں. ستاروں اور سیاروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، اور صرف زمین جو ہے مؤنث ہے. ایک اور
पॉइंट देहातों के नाम, देहातों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। देहात ऑलरेडी जो लोहे के अक़साम होते हैं उनको देहात कहते हैं। तो उसमें सिर्फ सोना होते हैं, चांदी होते हैं, तांबा होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं, ये तमाम देहात की किस्में हैं। तो देहातों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं, सिर्फ चांदी मुअन्नस है उसमें, तमाम देहातों में सिर्फ चांदी जो है वो मुअन्नस हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे दरियाओं के नाम मुज़क्कर हैं सिवाय गंगा मुअन्नस है। तमाम दरिया जो है वो मुज़क्कर हैं तो सिवाय गंगा के, गंगा सिर्फ मुअन्नस है। तो और एक पॉइंट है दरख्तों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल देंगे तो आम है, नीम है, चिनार है ना, तो दरख्तों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। इसके बाद और एक पॉइंट आता है पहाड़ों के नाम मुज़क्कर हैं, तमाम पहाड़ों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। और एक पॉइंट मस्दर हमेशा मुज़क्कर बोला जाता है, मस्दर हमेशा मुज़क्कर बोला जाता है। अभी आपका ये मस्दर किसे कहते हैं आपको ये समझ में आना चाहिए, तब आपको पता चलेगा। मसलन खाना, दौड़ना, पीना, मस्दर वो इसम है जिसमें किसी काम का करना या होना या सहना पाया जाए, इसको हम मस्दर कहते हैं। तो मस्दर आम तौर पर मस्दर हमेशा मुज़क्कर बोला जाता है। खाना, दौड़ना, पीना, चलना फिरना, रोना, हंसना, ये सब, क्योंकि मस्दर ही यहाँ पे मस्दर का जो है लास्ट में ना होता है, वो अलामत है मस्दर की। जिस अल्फाज में, जिस इसम में लास्ट में ना हो, नून अलिफ ना, तो वो मस्दर होता है। खाना, दौड़ना, पीना, चलना फिरना, ये सब मस्दर हमेशा मुज़क्कर बोला जाता है। तो कुछ पॉइंट्स है ये मुज़क्कर को हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे कुछ कायदे के मुताबिक कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बच्चों के लिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ मुअन्नस के बारे में। मुअन्नस बेजान चीज़ों के मुअन्नस को हम कैसे पहचानेंगे, तो मुअन्नस के लिए भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, कायदे हैं। तो मुअन्नस की अलामत आमतौर पर छोटी ये होती है। जिस इसम में, जिस अल्फाज में लास्ट में जो छोटी ये हो, मुअन्नस की अलामत आमतौर पर छोटी ये होती है। मसलन छतरी, टोपी, नौकरी, टोपी, टोकरी, इस तरह से होते हैं। लास्ट में छोटी ये होगा, वो आम तौर पर, पूरे के पूरा नहीं, आम तौर पर वो मुअन्नस उसको कहलाती है, मुअन्नस होती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है तमाम ज़ुबानों के नाम, जो लैंग्वेजेस हैं, तमाम ज़ुबानों के नाम मुअन्नस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ुबान लैंग्वेजेस क्या होता है, उर्दू होते हैं, फ़ारसी होते हैं, हिंदी होते हैं, अंग्रेज़ी होते हैं। लैंग्वेजेस या ज़बानों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं, एक पॉइंट। और एक पॉइंट है नमाज़ों के नाम मुअन्नस हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की नमाज़, तो उसमें होता है मगरिब होता है, फ़जर होता है, इशा होता है, सुबह होता है, इस तरह से होता है ना, आसिर, फ़जर, मगरिब और इशा होते हैं। तो नमाज़ों के नाम जो है मुअन्नस बोले जाते हैं। और किताबों के नाम, लास्ट में एक पॉइंट, किताबों के नाम जो है मुअन्नस है सिवाय कुरान मजीद के, उसमें तमाम किताबें जो हैं तो मुअन्नस बोले जाते हैं, तो सिवाय कुरान मजीद के। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अल्लाह ताला के जो नाम हैं, पाक नाम, उनको हमेशा मुज़क्कर बोले जाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे मुझे वहाँ पे उसमें छूट गए थे। तो अल्लाह ताला के जो पाक नाम होते हैं वो सब मुज़क्कर बोले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमें यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना था। ये हैं कुछ कायदे, इनको हमें फॉलो करना है। और इसी के तहत हमें जहाँ पे जो बेजान चीज़ें होते हैं उनको हमें कायदे के मुताबिक हमें उस पर अमल करके हमें उनकी पहचान करना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, उनको हमें इस्तेमाल में लाने, उनको हमें याद रखना है। ख़्याल में रख के ही हम किसी जो इसम या जो अल्फाज होते हैं, जो बेजान चीज़ें होते हैं, उनको हम इस तरह से उनको हम पहचान सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है, कायदे के मुताबिक हम उन पर अमल करके इसकी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे आज जो मैंने मुज़क्कर और मुअन्नस या तज़कीर व तानीस के बारे में बच्चों को यहाँ पे मुश्तरका तौर पे, ये क्लास 5th, 6th और 7th के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इनके लिए इम्पोर्टेंट है, अहम है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं यहाँ पे इसी को यहाँ पे समेटना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके।